قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل کے منظوری کا عمل جاری، ڈبل روٹی، دودھ، نان اور بیکری اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں، لیپ ٹاپ اور سولر پینل پر بھی ٹیکس ختم، اپوزیشن کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد۔ آئی ایم ایف کے پاس خوشی سے نہیں گئے، گزشتہ حکومتوں نے آئی ایم ایف سے 13 بار معاہدہ کیا، 343 ارب میں سے 200 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ ہوں گے۔ کورونا کے باوجود ملکی معیشت 4% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، ملکی تاریخ میں پہلی بار محاصل میں 35% کا اضافہ ہوا، معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اصلاحات ناگزیر ہیں، وزیر خزانہ شوکت ترین۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری اور خانہ شماری کی منظوری دے دی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جی آئی ایس مانیٹرنگ سسٹم استعمال ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں مردم شماری مانیٹری کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ، قابل اعتبار اعداد و شمار سے عوامی فلاح کے لیے بہتر پالیسیاں بنائی جا سکتی ہیں، تمام اکائیوں اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے قومی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم۔ پارٹی اجلاس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے، میڈیا نے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے حوالے سے طوفان پر برپا کیا، وزیر اعظم کے خلاف ہوں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں، وزیر دفاع پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان 3 فروری سے چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے، سرمائی اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے، چینی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات اور سی پیک سمیت تمام امور پر تبادلہ خیال ہوگا، ترجمان دفتر خارجہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ملاقات، 2 طرفہ امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، افغان عوام کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا آئندہ ہفتے اجلاس طلب کا حکم، سانحہ مری کے ذمہ داروں کا تعین کرتے ہوئے کارروائی کی جائے، جائزہ لیا جائے کہ این ڈی ایم میں ایکٹ پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، چیف جسٹس اطہر من اللہ۔ عالمی ادارہ صحت نے اومیکرون سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا، گزشتہ ہفتے متاثرین کی تعداد میں 55% اضافہ ہوا، جمہوریہ کوریا میں کورونا کی روک تھام کے لیے ویکسین کے ساتھ کل سے ٹیبلٹ کا بھی استعمال ہوگا، یومیہ 1000 مریضوں پر اس گولی کا استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، 24 گھنٹوں میں 3019 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.12% تک پہنچ گئی، ملک بھر میں بوسٹر ڈوز لگانے کا عمل جاری، ویکسین لگوائیں، زندگیاں محفوظ بنائیں۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں اور مہنگائی نے مشکلات بڑھا دیں، شرح سود میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، چیئرمین فیڈرل ریزرو۔ قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی سے ایک اور کشمیری نوجوان شہید، مقبوضہ وادی کے جنوبی اضلاع میں قابض فوج کا آپریشن، کولگام میں متعدد شہری زخمی، گھروں اور املاک کی توڑ پھوڑ، نہتے کشمیری بھارتی فوج کے ظلم و تشدد اور قتل عام کا نشانہ بن رہے ہیں، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری سے لے کر استعمال تک کے تمام مراحل پر بریفنگ، پائلٹ پروجیکٹ کے لیے مشینوں کی خریداری کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کرنے کا فیصلہ، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورتی عمل بھی شروع کیا جائے گا۔
چین میں آئندہ ماہ ہونے والی سرمئی پیرا اولمپکس میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہوگا۔ کھلاڑیوں اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے اور تقسیم کی ذمہ داری روبوٹ انجام دیں گے۔ میگا ایونٹ سے 70 نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کا فیصلہ۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا کل سے ویسٹ انڈیز میں آغاز، 16 ٹیمیں 4 گروپوں میں تقسیم۔ گروپ سی میں پاکستان پہلا میچ 17 جنوری کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ بنگلہ دیشی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ اور آسٹریلوی کپتان دورہ پاکستان کے لیے پرعزم، یقین ہے ٹیسٹ اسکواڈ پاکستان کا دورہ کرے گا، سب کچھ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پیٹ کمنس پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ پر مشتمل سیریز مارچ اپریل میں شیڈول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں نازیہ کمل، اور کھیلوں کی خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ ڈبل روٹی، دودھ، نان اور بیکری اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، جبکہ لیپ ٹاپ اور سولر پینل پر بھی ٹیکس کی تجویز واپس لے لی گئی ہے۔ ضمنی مالیاتی بل پر اپوزیشن کی ترامیم ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ادوار میں IMF سے 13 بار معاہدے کیے گئے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 13 مرتبہ ملک کی خود مختاری کو داؤ پر لگایا؟ وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کے پاس خوشی سے نہیں گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی شرح نمو میں بہتری آ رہی ہے اور اسے 5% پر لے جانا چاہتے ہیں۔ 343 بلین جو ہے اس میں سے آپ 280 بلین اگر ریفنڈ ہی ہو جانا ہے اور اس کے بعد صرف جو 71 بلین رہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹیکس کا کوئی طوفان تو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن ہے، اور ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں۔ وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ سیلز ٹیکس کے اوپر وہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس ہوگی، کہ وہ ڈاکومنٹ ہوگی۔ سب کو معلوم ہوگا کہ اس پروسیس سے انہوں نے انکم کتنی کمائی ہے، اور وہ دنیا میں کسی بھی مہذب جو ملک کے بیچ میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ 2 چیزیں ٹیکس کرتے ہیں، انکم اینڈ کنزمپشن۔ انکم ٹیکس ہو ہی نہیں رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ بیچ میں نیٹ میں ہی نہیں آتے یہ لوگ۔ جو غریب کی بات کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں، دودھ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے وہاں سے ریموو کر دیے ہیں ٹیکس۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ہم نے نکال دیے ہیں اس میں۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ پھر میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن، اور یہ ہماری حکومت جو ہے 3 سال سے ہے، پچھلے 70 سال میں کیا ہوا ہے؟ کب آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 18-19% پہ گئی ہے؟ کب گئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ اجلاس میں ضمنی مالیاتی بل کی پارلیمنٹ سے منظوری اور اس سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اجلاس کو بتایا کہ اس بل کا مقصد معیشت کو دستاویزی شکل دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس 18 سے 20 ٹریلین روپے کی ریٹیل سیل ہے، جس میں سے صرف 3.5 ٹریلین رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب اس لیے واویلا کر رہے ہیں کہ سیلز کے بعد ان کی انکم کو بھی دستاویزی شکل دی جائے گی، جس سے ان کی آمدنی واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ٹیکس ٹو GDP شرح 18 سے 20% نہیں کی جاتی، 6 سے 8% ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے متعلق میڈیا پروپیگنڈا کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی اجلاس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے، میڈیا نے طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے یہ بات پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ میں تو ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، ٹکٹ چل رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کیا۔ میں نے کوئی سختی نہیں کی، میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں۔ پلیز یہ خبریں واپس لیں۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری پارٹی ہے، پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گیس کا ہمارے مسئلے ہے،
गैस की स्कीमें हैं उसको चलनी चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी और खाना शुमारी के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। 7वीं मरदमशुमारी में आलमी मयार के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी और GIS मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मरदमशुमारी के जरिए काबिल एतबार डाटा हासिल करना चाहती है। मरबूत डाटा से अवामी फलाह के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम इकाइयों स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला की शिरकत का खैर मकदम करते हुए कहा कि सूबों के मुतालबे पर CCI इजलासों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने CCI के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद भी दी। शुरका को बताया गया कि CCI सेक्रेटेरिएट वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मरबूत रवाबित को फ़रोग देगा। इजलास में मरदमशुमारी मॉनिटरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई। यह फैसला हुआ कि मरदमशुमारी से पहले खाना शुमारी की जाएगी। सूबों से मुशावरत के लिए कमेटी कराची के लिए पानी की इजाफी ज़रूरत पर मफाहमत के लिए सियासी और तकनीकी सतह पर काम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल आफरीदी और मोहम्मद फजल खान के साथ मुलाकात में अवामी फलाह के लिए तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खुसूसी मलिक आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद थे। कौमी असम्बली के अरकान गौस बख्श खान महर और सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में सियासी उमूर और हलकों में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हलकों में पार्टी को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, अमजद खान नियाजी, चौधरी शौकत भट्टी और सैयद फैज़ुल हसन शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अरकान को अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्के के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर आमिर लियाकत ने वज़ीर आज़म को उर्दू में अपनी तसनीफ़ करदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात मुबारका पर किताब भी पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली बासित बुखारी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्के के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने भी मुलाकात की है। डॉक्टर रमेश ने वज़ीर आज़म को मजहबी सयाहत और हिंदू यात्रियों के वफूद की आमद और उनके क़याम के दौरान हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ामात से आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तान से भारत जाने वाले वफूद के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और CPEC में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात की हिदायत की है। इस्लामाबाद में जमहूरिया कोरिया और अल्जीरिया के लिए नामजद सफ़ीरों नबील मुनीर और डॉक्टर मोहम्मद तारिक से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि कारोबार दोस्त माहौल की वजह से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम है। दोनों मुल्कों के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरिया के सियाहों को पाकिस्तान में बुद्ध मत की तारीखी मजहबी मकामात का दौरा करने की भी तरगीब देना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगान सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बरादरी की फौरी काविशों की ज़रूरत है। मुलाकात में मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खत्ते में कायम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इस दौरे में चीनी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और CPEC समेत तमाम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान ने कहा कि भारत के मनफी अज़ाइम से खित्ते के अमन को ख़तरात दरपेश हैं। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया है कि भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और दोस्ताना हमसायगी का ख्वाहां है। मायने खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना भारत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करता रहेगा।
बात करेंगे भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला कोलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। इस ज़ालिमाना कार्रवाई में मुतअद्दिद बेगुनाह शहरी भी ज़ख्मी हुए। KMS के मुताबिक काबिज़ फोर्सेज ने ज़िला के इलाके पारियोन में मुहासिर तलाशी की कार्रवाई के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। इसी इलाके में एक और हमले में भारतीय स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक कमांडो हलाक जबकि 3 अहलकार जख्मी हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने जिन्हें काले कवानीन के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, मकबूजा इलाके के इंतजामी इदारों और अदलिया का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और वो निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार और उन्हें जुल्म तशद्दुद और कत्लेआम का निशाना बना रहे हैं। भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री दस्तों ने जनूबी कश्मीर के अजला में मारो और तबाह करो तर्ज का ऑपरेशन शुरू किया है। सिविल सोसाइटी के अरकान ने मीडिया को बताया कि फौजियों ने मकीनों को घरों से घसीट कर बाहर निकाला और उन्हें सख्त सर्दी में बाहर रहने पर मजबूर किया। घरों और अमलाक को भी निशाना बनाया। 26 जनवरी को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया से कई दिन कबल ही सिक्योरिटी के नाम पर श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के अबतर रिकॉर्ड का जिक्र किया है। रिपोर्ट में भारत की जानिब से 2021 के दौरान ज़ालिमाना वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इलाके में इंटरनेट की मुअत्तली, बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन, मोहम्मद अशरफ सहराई का दौरान हिरासत कत्ल और काबिज़ इंतज़ामिया की तरफ से कश्मीरी सहाफ़ियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाना भारत के ज़ालिमाना इक़दामात और दहशत गर्दी की मिसालें हैं। बात करते हैं ओमिक्रॉन की। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन की वजह से अमवात बढ़ सकती हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते आलमी वबा से मुतासरीन की तादाद में तकरीबन 55% इजाफा हुआ। अमरीका और बरतानिया में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि कोरोना वायरस की मौजूदा लहर अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अमरीका में नए मरीजों की तादाद में 78% इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के नए केस सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश में रिपोर्ट हुए। जमहूरी कोरिया में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन के साथ कल से गोली का इस्तेमाल भी शुरू होगा। ये गोली अद्वियासाज कंपनी फाइजर ने तैयार की है। हुकाम के मुताबिक योमिया कोरोना के 1000 मरीजों पर इस गोली का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 49,270 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,019 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मजीद 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अब तक 16,52,96,972 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। कोरोना से महफूज रहना है तो वैक्सीनेशन लाजमी करानी है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत और MDPTV की कोशिशों से NCOC ने PTV हेडक्वार्टर्स और PTV सेंटर इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए मुलाजिमीन को बूस्टर डोज लगाने का आगाज कर दिया है। बड़ी तादाद में मुलाजिमीन वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार, MDPTV की कोशिशें। NCOC ने पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स और PTV सेंटर में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगा दिए। कोरोना बूस्टर डोज उन मुलाजिमीन को लगाई जा रही है जिनकी उम्र 30 साल या इससे जायद और उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाए 6 माह का अरसा गुजर चुका है। NCOC और गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऑर्डर्स के मुताबिक PTV इंतज़ामिया ने जो कैंप लगाया है, इसमें 30 साल उससे ज़ायद उम्र के वो अफराद जिनको 6 महीने या उससे ज़ायद का अरसा गुजर चुका है वैक्सीनेशन के लिए, उनको फाइज़र की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और ये 2 दिन हमारा यहाँ पे PTV हेडक्वार्टर में कैंप रहेगा। MDPTV और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस चीज़ को वो लिया है कि जिन्होंने तीसरी खुराक नहीं लगी उनको खुराक लगनी चाहिए। 30 साल वाले मुलाजिमीन को हिदायत की गई है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं, वरना तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मुलाजिमीन के अहले खाना में ऐसे अफराद जिनकी उम्रें 30 से जायद हों, उनके लिए भी बूस्टर डोज की सहूलत रखी गई है। मुलाजिमीन ने बूस्टर डोज के लिए कैंप्स के इनेकाद को सराहा है। जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमती इंस्ट्रक्शन पे अमल करें। बूस्टर डोज लगवाइए ताकि मैं, अपनी फैमिली और ख़ुद हम जो कोरोना की वबा आई है इससे हम महफूज रह सकें। ये इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने मुलाजमीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। बूस्टर डोज लगवाने के लिए मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड और कोरोना वैक्सीन की पहली दोनों खुराकों का रिकॉर्ड साथ लाएं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور چین میں آئندہ ماہ ہونے والے سرمائی پیرا اولمپکس میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہوگا۔ کھلاڑیوں اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے اور تقسیم کی ذمہ داری روبوٹ انجام دیں گے۔ ایونٹ کے لیے 200 سے زائد نئی ٹیکنالوجیز کا تجربہ کیا گیا، جن میں سے 70 استعمال کی جائیں گی۔ چین نے یہ اقدام کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے ہیں۔ ادھر امریکہ میں بڑھتی مہنگائی کے باعث عوامی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اشیائے خور و نوش کی قیمتوں اور مکانات کے بڑھتے کرایوں نے امریکہ جیسی طاقتور معیشت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا وبا نے پوری دنیا پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے ہیں اور ہر ملک مہنگائی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے میں امریکی معیشت کا متاثر ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ میں افراط زر کی شرح 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور اب فیڈرل ریزرو کو شرح سود میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ سینٹ کمیٹی میں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پال نے بتایا ہے کہ افراط زر کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال دسمبر تک کنزیومر پرائس انڈیکس 7% تک پہنچ گیا تھا، جو 1982 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں دیگر عالمی کرنسیز کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، تاہم اس عرصے کے دوران بازار حصص میں تیزی اور شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی ماہرین اقتصادیات نے تیزی سے بڑھتی قیمتوں اور ممکنہ کساد بازاری پر خدشے کا اظہار کیا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیڈرل ریزرو اپنی مالیاتی پالیسی مزید سخت کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے، جس کا اثر براہ راست عوام پر پڑے گا۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں عدالت نے ملزموں کو عبوری ضمانت منسوخ کر دی ہے۔ کیس کی سماعت سیشن کورٹ ملیر کراچی میں ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ شواہد بتاتے ہیں کہ ناظم جوکھیو کی موت تشدد سے واقع ہوئی۔ قاتل بھائیوں نے سنگ دلی اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہیمانہ طور پر ناظم جوکھیو کا قتل کیا۔ عدالت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناظم جوکھیو نے اپنی آخری ویڈیو اور واٹس ایپ پیغام میں دھمکیوں کا ذکر کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ شواہد ملے ہیں کہ ناظم جوکھیو کی موت جام ہاؤس میں ہوئی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی۔ انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کراچی میں بااثر افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان ناظم جوکھیو کے معاملے پر غور ہوا۔ چیئرمین ولید اقبال کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ویڈیو لنک کے ذریعے معاملے پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ٹیم چالان مکمل کر چکی ہے، جبکہ ناظم جوکھیو کی بیوہ کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ قائمہ کمیٹی کے رکن سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ ناظم جوکھیو کو رکن قومی اسمبلی اور اس کے بھائی رکن صوبائی اسمبلی نے قتل کیا۔ پولیس ایف آئی آر میں رکن قومی اسمبلی کا نام درج نہیں کر رہی تھی۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ بھی نہیں لگائی گئی۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ احاطہ عدالت سے فرار ہونے والے 5 افراد کا کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور سینیٹر سیمی ایزدی کیس کے حوالے سے سوال اور تحفظات کمیٹی کو فراہم کریں، جن پر آئی جی سندھ سے تحریری جواب طلب کیا جائے گا۔ چیئرمین نے وزارت انسانی حقوق سے سندھ میں امن و امان اور خاص طور پر ضلع لاڑکانہ کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اجلاس میں بلوچستان یونیورسٹی کے 2 طلباء کے اغوا کے نتیجے میں احتجاج، لاپتہ افراد اور دیگر امور پر بھی غور کیا گیا۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی مفاد میں قانون سازی میں ساتھ دے۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ اسلام آباد میں ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ آئی ایم ایف سے رجوع پر تنقید کرنے والی اپوزیشن خود اپنے دور میں 13 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے۔ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبات کے برعکس عوامی مفاد کو مقدم رکھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی پی کے دور میں لیے گئے۔ 22 آئی ایم ایف کے پروگرامز لیے گئے، پاکستان میں آئے، ان میں سے 13 پروگرامز جو تھے وہ مسلم لیگ نون اور پی پی کے دور میں لیے گئے۔ 700 بلین کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کی طرف سے، ٹیکس ریفارم اور دوسری مد میں۔ یہ ساری ڈیمانڈ وہ تسلیم کر کے اٹھے تھے اور وہ الیکشن نزدیک آنے کی وجہ سے 10 ارب ڈالر تھا اس میں سے 2 چھوڑ کے 8 لے کے وہ بھاگ گئے۔ 700 والی جو ڈیمانڈ تھی اس کو 343 بلین یا ارب کے اوپر لے کے آئے۔ اس میں سے بھی 343 بلین کے باقی پیسے ہیں وہ سارے یا ریفنڈیبل ہیں اور یا ایڈجسٹیبل ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پوری دنیا کورونا وبا میں پاکستانی اقدامات کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مشکل فیصلوں سے معیشت کو درست کیا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ضمنی مالیاتی بل کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ امیروں پر ٹیکس لگا کر عام آدمی کو سہولت دی جا سکے۔
یہ ریفارم بجٹ ہے. مقصد اس ریفارم بجٹ کا کیا ہے کہ ہم نے ویلیو چین کو کیپچر کرنا ہے. جو لوگ تجارت میں ہیں وہ ٹیکس کے نیٹ میں آئے. ٹیکس پیئرز کی جو ہے پینیٹریشن بڑھانی ہے. پھر اس کے بعد ٹیکس سسٹم کو سمپلیفائی کرنا ہے. ابھی آلریڈی ہم 300 ارب روپے جو ہے ٹیکس کلیکشن میں آگے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہے اس کا 58%، 57.5% صوبوں کو منتقل ہو جائے گا. اچھی خبر یہ ہے کہ 1400 ارب روپے اس سال پرائیویٹ کریڈٹ نے کریڈٹ لیا ہے. اب ایک نیا نظام آ رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، یعنی کہ حکومت جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس میں سرمایہ بھی لگائے گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کی مینجمنٹ کرے. مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکزی بینک کا کردار واضح کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے 8 کو حکومت مقرر کرے گی. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی فائنانس بل سے عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس سلسلے میں ٹیکس معاملے پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ ضمنی فائنانس بل معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنے میں مدد دے گا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تیاری کر لیں، اب انہیں حساب دینا ہوگا. شریف فیملی کے کچھ لوگ فرار ہیں اور کچھ عدالتوں میں تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے مشینوں کی خریداری کے لیے ٹینڈرنگ کے عمل کے تکمیل کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری سے متعلق تمام قواعد و ضوابط اور قوانین کو مد نظر رکھا جائے گا. اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے بنائی گئی 3 کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی گئی. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے EVM کی خریداری سے لے کر استعمال تک کے تمام مراحل پر بریفنگ دی. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کیا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ آئین سازی مقننہ جبکہ اس کی تشریح اور عمل درآمد کا جائزہ لینا سپریم کورٹ کا کام ہے. ریٹائرڈ جسٹس سید شبر رضا رضوی کی خطاب آئین پاکستان کا مطالعہ کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا انتظامیہ کا فرض ہے. ان کی عدم دلچسپی کے باعث معمولی نوعیت کے آسان کام بھی پیچیدہ ہو کر عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مصنف نے اپنی کتاب میں ملک کی آئینی تاریخ کو آسان انداز میں بیان کیا ہے جس کا مطالعہ قانون کے طلباء کے لیے مفید ہے. سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور سینئر وکلاء نے کہا کہ مصنف نے اپنی کتاب میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ، توہین عدالت، اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی اور برطرفی کے طریقہ کار اور سپریم کورٹ کی طرف سے مفاد عامہ میں آئین کے شق 184(3) کے استعمال میں بہتری لانے کے لیے مفید تجاویز دی ہیں. آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان اور مختلف ممالک کے سفیروں کو خطاب پیش کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا آئندہ ہفتے اجلاس طلب کرنے اور سانحہ مری کے ذمہ داروں کا تعین کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. سانحہ مری کے تحقیقات کے لیے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بظاہر قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے معصوم جانوں کا ضیاع ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن میں وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر، چاروں وزرائے اعلیٰ سمیت متعلقہ ادارے موجود ہیں. کیا اس سے زیادہ طاقتور کوئی باڈی ہو سکتی ہے؟ قانون کے مطابق NDMA کسی سانحے سے نمٹنے کی تیاری اور رسپانس کا ذمہ دار ہے. تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن اس بات کا جائزہ لے کہ NDMA ایکٹ پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی کیوں غیر فعال ہے. ایکٹ پر عمل درآمد میں ناکامی کے ذمہ داروں کا تعین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. 21 جنوری کو ہونے والی آئندہ سماعت تک کمیشن کا اجلاس نہ بلایا گیا تو چیئرمین NDMA اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری خود پیش ہو کر بتائیں کہ شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہو. مری میں برفانی طوفان کے بعد کاروباری سرگرمیاں معمول پر نہ آ سکیں. حکومت پنجاب نے 17 جنوری تک ملکہ کوہسار مری میں سیاحوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب نے مری کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. مری میں برفانی طوفان سے ہونے والے افسوسناک سانحہ کے باعث ملکہ کوہسار مری کی فضا سوگوار ہے. سیاحوں کے داخلے پر پابندی کے باعث کاروباری سرگرمیاں معمول پر نہیں آ سکیں. سیاحوں کے نہ آنے کی وجہ سے چھوٹے دکاندار اور دہاڑی دار مالی مشکلات کا شکار ہیں. حکومت پنجاب اور NHA نے 17 جنوری تک مری میں سیاحوں کی آمد پر پابندی کا اعلان کر رکھا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے مری کا دورہ کر کے تمام محکموں کو ضروری ہدایات دیں. چیف سیکرٹری نے لوئر ٹوپا، جھیکا گلی روڈ، کلٹنا روڈ اور دیگر مقامات پر برف ہٹانے اور ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے ہدایت کی کہ موسم کی صورتحال بہتر ہونے تک انتظامیہ اور پولیس کے سینئر افسر امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے مری میں موجود رہیں.
گوادر میں طوفانی بارش سے 10,000 گھرانے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ۔ اندازہ ہے کہ طوفانی بارش سے گوادر میں 1 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوئے۔ برساتی نالوں میں طغیانی سے 150 سے زائد دیہات کو نقصان پہنچا۔ جتنے بھی ڈیمیجز ہیں اس کی سروے کے لیے ہم ٹیم میں بھجوا دیں گے تاکہ جتنے بھی نقصان جہاں جہاں پہ جو بھی ہوا ہے اس کا جو ہے نا تخمینہ لگا کے اس کا تاکہ گورنمنٹ جو ہے نا ان کو کمپنسیٹ کر لے۔ متاثرین کو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کمبل، خیمے، ادویات اور دیگر چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ المیہ تھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گھر بھی آپ کے جتنے ٹوٹے انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ گورنمنٹس کو کہہ کر ان کو بنوائیں، جہاں جہاں روڈیں ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں ان کو بنوائیں۔ جمع ہونے والے بارش کے پانی کو نکالنے کے بعد نقصانات کے ازالے کے لیے سروے بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں صوبائی اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ تفصیل سہیل جمالی سے۔ شہر قائد میں یہ سندھ اسمبلی کے باہر کا منظر ہے، جہاں 2 ہفتے سے کراچی کے شہری اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نئے بلدیاتی قانون کو واپس لے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے شہری حکومت کے متعدد اداروں پر قبضہ کیا ہے۔ مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو کراچی کیسے ترقی کرے گا؟ آئین کا آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات نچلی سطح پر بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں۔ تو یہ منتقل کرنے کے بجائے جو اختیارات تھے ان کو انہوں نے واپس لے لیا ہے صوبے میں، اور جو بچ گیا تھا ان سب کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے پاس لے لیا۔ تو بھائی پھر میئر کیا کرے گا؟ انتخاب کیوں کرا رہے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت وفاق سے تو اختیارات لیتی ہے، تاہم انہیں نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ خواتین شرکاء کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت شہریوں سے چھینے گئے حقوق انہیں واپس کرے۔ اس کالے قانون کو جو بلدیاتی بل انہوں نے منظور کیا ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا ہے اگر اس کے اختیارات اس کے پاس نہ ہوں تو۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کا دائرہ بڑھاتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے کیے ہیں۔ شدید سردی اور گزشتہ دنوں کی بارش کے باوجود شرکاء دن رات دھرنے میں موجود ہیں، جو مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ حکومت کو دھرنے کے شرکاء کے جائز مطالبات پر غور کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ میں یقین رکھتی ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سندھ اسمبلی، کراچی۔ کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کسانوں کو کھاد مقررہ نرخوں پر نہ ملنے کی اطلاعات پر وزیراعظم عمران خان نے فوری نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ کو اس مصنوعی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت کارروائی کی ہدایت کی، جس پر مختلف مقامات پر انتظامیہ نے ذخیرہ کی گئی ہزاروں بوریاں برآمد کر لیں۔ چنیوٹ میں انتظامیہ ضلع بھر میں کھاد کی سرکاری ریٹ پر دستیابی اور فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے اچانک کھاد کے گوداموں کا دورہ کیا۔ محکمہ زراعت افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کھاد کی مقررہ نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنایا۔ صادق آباد میں کھاد کے مصنوعی بحران پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ نے کھاد ڈیلرز کو ملنے والے سٹاک خود فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد کے علاقے تاندریا والا میں انتظامیہ نے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ بنگلہ چوک کے 2 دکانداروں نے 1200 بوری سونا یوریا منگوا کر ٹولر کو رات ہونے کے انتظار میں ایک پٹرول پمپ پر چھپا رکھا تھا، جسے چھاپا مار کر پکڑ لیا گیا۔ حاصل پور، کنجوانی، کلیاں والا اور مامو کانجن میں بھی انتظامیہ کسانوں کو کھاد کی مقررہ قیمت پر فراہمی کے لیے متحرک ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان کے چھوٹے بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے احسان و ثواب کے لیے فاتح خوانی اور مغفرت کی دعا کی گئی۔ مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد کی صدارت میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کاروبار کی آسانی کے لیے متعارف کرائی گئی اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاری بورڈ جدید ریگولیٹری نظام کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ خصوصی اقتصادی راہداری زون کے لیے 1 ونڈو آپریشن پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ تمام کاروباری شعبوں کے اصلاحات پر کام کر رہا ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے سرمایہ کاری بورڈ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिदा शाहिद ने इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी में मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स डोमेन स्पेसिफिक तरबियती प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वजारत इत्तलात ने अफसरान दौर जदीद के मीडिया चैलेंज से नबूरत आजमा होने के लिए खुद को तैयार करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया की सनत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। सोशल और डिजिटल मीडिया ने मालूमात की रसाई को इंतहाई आसान बना दिया है। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि तरबियती प्रोग्राम में अफसरान को मीडिया कवानीन और इंतजामी उमूर में दस्तरस के साथ जदीद मीडिया से मुतालिक आगाही दी गई है। आखिर में कोर्स शुरका में इसनाद और शील्ड्स तकसीम की गईं। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जो है 5 क्रॉप्स देख लें, उन 5 सालों में कोई मीनिंगफुल इंक्रीज किसी एक में नहीं हुई। अभी हमारे 3 साल में, ये तीसरे साल के बीच में हर क्रॉप जो है बम्पर मतलब इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन। इनके सारे आप ये देख लें नंबर में, अगर कहते हैं मैं पढ़ भी देता हूँ इधर। उसके बाद आप चले जनाब, सैलरीज की बात हो रही है, हमने सैलरीज को कभी टैक्स नहीं है। मैं आपको बताऊँ IMF क्या कह रहा था। IMF कह रहा था प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो टैक्स डिबेट है उसको निकाल दो, वो तकरीबन 150 अरब रुपए का है। मैं कहा खबरदार, हम ये नहीं करने देंगे, ये हमारे गरीब लोग हैं, उनका प्रोविडेंट फंड है। तो ये हम हैं, हम लोग खड़े होते हैं, जिस चीज़ पे खड़े होते हैं खड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जनाब ये बात हो रही है, मोहतरमा ने यहाँ बात की कि 10% पॉस्ट के ऊपर हम लोग ने किया था टेक्सटाइल पे, और मैंने कहा था इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाईजान ये कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ पे डिफरेंट रेट्स हैं। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर तो आप लगाएंगे 17%। तो मैंने कहा 17% तो नहीं होगा, तो लड़ाई करके उसको 12 पे लेके आए। तो अभी उसका शुक्रिया तो अदा ये करेंगे नहीं, हमें ही ब्लेम करेंगे उसके ऊपर। अब आएगी पेट्रोल प्राइसेस की बात हुई, और उन्होंने कहा जनाब ये उस वक्त की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही थी पेट्रोल की। ये 14-15 में जब प्राइम मिनिस्टर एहतजाज कर रहे थे, गिर रही थी। और ये हुकूमत क्या कर रही थी, ये हुकूमत जाके पेट्रोलियम लेवी लगा रही थी और दबा के लगा रही थी, और 30-30, 40-40 रुपए की लेवी लगी। हमने क्या किया, हमने इस वक्त क्या किया, सेल्स टैक्स उड़ा दिया। 17% सेल्स टैक्स जो मेरी पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर उड़ता है, उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस जो होती है महीने का खर्चा होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये हमें करना पड़ेगा। हमने क्या, लेवी जो है 4 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, अभी भी हमारी 10 रुपये है, इनकी ये छोड़ के 30 रुपये की लेवी थी। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में वही बात है, बार बार वही चीज़ आ रही है, क्योंकि कुछ और है नहीं। तो मैं इसी में जी हाँ, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी, लेकिन फिर भी कोशिश की कि मुल्की सतह पर यह इजाफा आवाम को मुतासर ना करे। माजी की हुकूमतों ने FBR इस्लाहात के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में पेशावर में इजलास हुआ, जिसमें स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 80 किलोमीटर तवील स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 मनसूबा चकदरा इंटरचेंज से मदीन फतेहपुर तक तामीर होगा। मोटरवे इब्तदाई तौर पर 4 लेन्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 9 इंटरचेंजेस तामीर किए जाएंगे। मुख्तलिफ मकामात पर 4 रेस्ट एरियाज की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए दुबई एक्सपो में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के दरमियान मुआहिदे हुए, जिसकी तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। खैबर पख्तूनख्वा बेशुमार सियाहती मुकामात से मालामाल है। दुबई एक्सपो में जारी पाकिस्तान पवेलियन में मुनक्कदा खैबर पख्तूनख्वा सियाहती कॉन्फ्रेंस में आलमी सरमायाकारों ने सूबे के 4 मुख्तलिफ मुकामात पर सरमायाकारी के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। बैनुल अक़वामी सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाकों मंकियाल, गनोल, ठंडियानी समेत स्वाबी में सरमायाकारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नई टूरिज्म फैसिलिटीज बिल्ट हो रही हैं, वो उनको हमने पिच की हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताई है, तो दे वर वेरी हैप्पी और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हमारे पास 5-6 और ही पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर आए हैं, जो हम 16 को फिर अपनी फर्दर जो हमारे मेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो MOU साइन करेंगे। हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग आए। हमने गंदारा कॉरिडोर को प्रेजेंट किया, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट किया। आई वुड आल्सो इनकरेज ऑल थ्रू योर चैनल
that people should come visit the Pakistan Pavilion and see what Khyber Pakhtunkhwa is showcasing, because Khyber Pakhtunkhwa is land of growing opportunity. हुकूमत वन विंडो विजन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गैर मुल्कियों को सरमायाकारी का माहौल फराहम कर रही है। पाकिस्तान पवेलियन में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की शुरका ने खैबर पख्तूनख्वा स्टॉल पर सकाफत, खेल और आसार कदीमा से मुतल्लक मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 11वीं बाराकोटा मशक खुले समंदर में इख्तिताम पजीर हुई। मशक के दौरान खुले समंदर में तेल के फैलाव को रोकने और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुजाहिरा किया गया। तफसील बता रहे हैं बहीरा अरब से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब। खुले समंदर में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी और कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत दीगर इदारों ने बाराकोटा मशक में हिस्सा लिया। मशकों में अमेरिका, फ्रांस और तंजानिया समेत 15 ममालिक की बहरिया के अफसरान और वफूद ने शिरकत की। खुले समंदर में जहाज़ों की मदद से फर्जी तौर गिराए गए तेल के रसा और फैलाव को रोकने की मशक की गई। समंदर में हादसे की सूरत में इंसानी जानों को बचाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया और हेलीकॉप्टर्स की मदद से समंदर में फंसे अफराद को बचाने की मशक की गई। जहाज़ के डेक पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी और PSMA के DG ने बाराकोटा मशक की अहमियत के बारे में ब्रीफ किया। ये फ्रंट लाइन जिहाद है जो आलूदगी के अगेंस्ट में, और आप ये देखें ना, MSA को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारा सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है, ये इसको खुदारा इसको देखा जाए। पोल्यूशन के अलावा वो सर्च एंड रेस्क्यू एट सी है। PMSA का एक बड़ा जो जिम्मेदारी है PMSA की, हमें 840 नॉटिकल माइल अपनी सरहद से दूर सर्च एंड रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी दी गई है इंटरनेशनली। ये हमारी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। खुले समंदर में हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ों ने मार्च पास किया। मशक के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी ने गैर मुल्की शुरका को सर्टिफिकेट्स दिए। बाराकोटा मशक के इनकाद से समंदर में तेल के रसा को रोकने के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहतर अंदाज से सर अंजाम देने में मदद मिलेगी। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहीरा अरब। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से जमहूरिया कॉन्गो के चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल सिकाबुवे इफ्तंदा फॉल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। इस मौके पर दोनों फ़ज़ाइया फ़ाज के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग देने के अज़्म का इआदा किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल सिकाबुवे इफ्तंदा फॉल ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वाराना महारत और ख़ुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। पाक फ़ज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान, JCOs, एयरमैन और सिविलियंस को नॉन ऑपरेशनल फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नुमान अली ने इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब के दौरान एजाज़ात दिए। तकरीब में 126 अफसरान, JCOs, एयरमैन और सिविलियंस को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तारीफ़ी असनाद और 27 अफसरान को आला पेशावराना खिदमात के बैचेस लगाए गए। 20 जूनियर कमीशन्ड अफसरान को तमग़ाए खिदमत मिलिट्री से नवाजा गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा है कि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मयारी तालीम की फराहमी ज़रूरी है। वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के ग्रेजुएट्स को MBBS, BDS, BS, MPhil और PhD की डिग्रियाँ दी गई। मुख्तलिफ शोबों और मज़ामीन में नुमाया तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। मेहमान खसूसी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में असल कामयाबी पैसा कमाना नहीं बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आप ख़ास लोगों, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है। अगर कोई ये कहे मैंने ये काम अपने अकल से किया है तो पहला सवाल ये बनता है अकल किसने दिया है। तो अगर आज अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको इस काम के लिए चूज़ किया है कि आप इजीली कर सकते हो, यहाँ भी सुकून और आखिरत में भी। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल हक ने कहा कि जामिया में इस वक्त दीगर टीचिंग फैकल्टी के साथ साथ 70 PhD डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कॉन्वोकेशन के मौका पर ग्रेजुएट्स ने कहा कि इंसानियत की खिदमत उनका हिस्बुल ऐन है। सारी कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स की थी, उन्हीं की दुआएं थी, साथ में मेरे टीचर्स का, मेरे सुपरवाइज़र का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था।
जिसकी वजह से आज इस काबिल हूँ कि यहाँ पे खड़ी हूँ। Alhamdulillah, I would give a lot of thanks and praise to my parents for encouraging me and bringing me into this field, and I would also appreciate the support my husband and my in-laws gave me. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है यहाँ पे एमफिल हेमाटोलॉजी में, और KMU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे यहाँ पे बहुत इंकरेजमेंट मिली है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन कदीम और जदीद का हसीन इम्तिजाज बीता। एक तरफ नए ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई तो दूसरी तरफ सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के मायनाज प्रोफेसर्स की भी खूब पजीराई की गई और उन्हें एवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। काबीना सेक्रेटेरिएट के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर राना मकबूल अहमद की सदारत में पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें फर्नेस ऑयल की दरामद, ऑयल रिफाइनरीज पर असरात और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के वज़ा करदा तरक्की के तरीक़ेकार के मामले का नोटिस लेते हुए तफसीली बहस की गई। कमेटी ने चेयरमैन ओगरा और हुकूमत से LNG के बुलंद नरखों पर दरामद से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेक्रेटेरिएट ने सेहत का इजलास चेयरमैन हुमायूं महमद के सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ और इस इजलास में पाकिस्तान नफ्सियात कौंसिल के क़याम के बिल पर गौर किया गया। वज़ारत सेहत हुकाम ने बिल फौरी तौर पर मंजूर न करने की सिफारिश करते हुए कहा कि ऐसा ही एक बिल पहले भी ज़ेर बहस है, दोनों पर एक साथ बहस की जानी चाहिए। कमेटी अरकान बिल के हवाले से डॉक्टर्स की राय सुनने पर इत्तेफाक किया गया। अहले लाहौर के लिए एक और तोहफा, शहर की मसरूफ तरीन सर्कुलर रोड पर शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तकमील आखिरी मराहिल में है, जिसे जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे की अफादियत के बारे में लाहौर से ताहिर क्लास्ट्रा की रिपोर्ट। लाहौर के सर्कुलर रोड का शुमार शहर के आम तिजारती मराकज में होता है। इसके गिरदनवा में मस्ती गेट, बेदामी बाग, रेलवे स्टेशन और मुल्का इलाके शहर की मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल है, जहाँ ट्रैफिक की रवानगी एक शदीद मसला था। सूबाई दारुल-हुकूमत में गुलाब देवी अंडरपास की तकमील के बाद शेरावाला गेट फ्लाईओवर यकीनन शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, खसूसन इलाके में ट्रैफिक के देरीना मसला हल हो जाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने हमेशा इस एरिया से वोट लिए और यहाँ से हमेशा उनके MP MNA जीतते रहे, लेकिन इस इलाके की महरूमी का उनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। इसके ऊपर ये तकरीबन जो प्रोजेक्ट है ये कोई 4 बिलियन के करीब इसकी कॉस्ट है और ये 10 माह का हमारा प्रोजेक्ट है और ये इंशाल्लाह 23 मार्च तक हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और वो हम बिल्कुल अपने स्केजुअल के साथ चल रहे हैं। 70% से ऊपर तकरीबन हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर शेरावाला गेट को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे लागत में भी कमी आई है। कारोबारी बिरादरी इस अहम मनसूबे पर पंजाब हुकूमत के मशकूर है। अभी ये फ्लाईओवर बनने के साथ साथ ये है कि आवाम को सहूलत भी मिलेगी, कारोबारी तबके के लिए आने जाने में आसानी पैदा होगी। पहले तो मैं पंजाब हुकूमत और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फ्लाईओवर का मनसूबा शुरू किया। 1 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर पर 4 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे रोजाना 1,30,000 से ज्यादा गाड़ियों की आमदरफ्त को बिला तातुल रवा रखने में मदद मिलेगी। मंसूबे में तमाम इलाकों की सीवरेज की असर नौ अपग्रेडेशन शामिल है, जिससे निकासी आपके मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। फ्लाईओवर की तामीर से शहर में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे और यहाँ पर कारोबारी तबके को भी बहुत फायदा होगा। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं कराची की आर्ट गैलरी में, जहां तख्लीककारों ने 3D के अछूते फन के जरिए अपनी सलाहियतों को मुनफरिद फनपारों में ढाला है। रिपोर्ट कर रही हैं सबा जावेद। नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई के लिए एक्सप्लोरिंग इन डेप्थ 3D फनपारों की मुनफरिद नुमाइश में दीदा ज़ेब फनपारे कराची आर्ट चौक गैलरी की जीनत बने हुए हैं। इन फनकारों ने हमारे मुआशरे की बाहिम्मत खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ मुआशरती मसाइल को अपने फ़न के जरिए उजागर किया। मेरा काम स्ट्रीट चिल्ड्रंस के बारे में, किस तरह से वो शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में झांक रहे होते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में जो नेसेसिटीज़ हैं वो उनके लिए लग्जरीज़ के तौर पे, क्योंकि उनके मुताबिक ज़िंदगी तो सड़कों पे भी गुजरती है। जब अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, तो वो किस तरह इस एनवायरनमेंट में घुल मिलते हैं और वो किस तरह चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। हमारी जो सराउंडिंग में फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो किस तरह वर्किंग करती हैं, तो मैंने उस एलिमेंट को अपने काम के अंदर एडिशन किया है। आर्टिस्टों ने अपने मुनफरिद फनपारों के जरिए अपनी सोच और फिक्र को खूबसूरती से पेश किया जो काबिले दीद है, और इन फनकारों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से वो बातें कह दी जिनका लफ्ज़ों से इजहार मुश्किल था। नुमाइश में आर्टिस्ट के जदीद और मुनफरिद अंदाज से पेश किए जाने वाला ये काम इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क के फनकार शानदार सलाहियतों के हामिल हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت لہ -16، استور -12، گوپس -10، زیارت -2، اسکردو -7، پلوامہ، شپیاں، بارہمولہ -6، ہنزا -5، بگروٹ -4، مالم جبہ، کوئٹہ، سری نگر، اننت ناگ، دروش -3، میرکھانی، پارا چنار -2، راولاکوٹ اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے کھیلوں کی دنیا میں، جہاں منتظر ہیں محمد انیس۔